ألا مبتلا فأعافيه كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے میرے اللہ میرے مولا، تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، جو تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے. تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، جو تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا. محبت سے کہیں اللہ جل، اللہ جل، اللہ جل جلالہ. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، بلکہ ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، فقط میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اگلا جو مہینہ ہے وہ نہایت ہی سعادت والا، برکتوں سے بھرپور، فضیلتوں سے بھرپور رمضان المبارک اس کے بعد آ رہا ہے. آقا کریم سید المرسلین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب رجب کے مہینے کا آغاز ہوتا تھا تو ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے مولا کریم، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکتیں نصیب فرما. وبلغنا رمضان، اور اے اللہ ان برکتوں کے سہارے، ان رحمتوں کے سہارے ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعات نصیب فرما. یوں کہہ لیجئے کہ آقا کریم سید المرسلین شفیع المذنبین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے اوپر جہاں دیگر احسانات فرمائے ہیں، ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو موقع بموقع اللہ سے دعائیں مانگنا سکھایا ہے، اللہ سے مانگنا سکھایا ہے موقع بموقع. اب 24 گھنٹے کے ہر لمحے میں آپ دیکھ لیں کہ مختلف مواقع کی دعائیں منقول ہیں. رجب کے مہینے کا آغاز ہے، رمضان ابھی 2 مہینوں کے فاصلے پر ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو رمضان کی آمد، اس کے استقبال اور اس کے انتظار کی تلقین فرما رہے ہیں. اے اللہ برکت دے، کس میں؟ رجب میں. برکت دے کس میں؟ شعبان میں. برکت کس میں چاہیے؟ انسان کمزور ہے، اس کو برکت چاہیے زندگی میں، برکت چاہیے مال میں، برکت چاہیے عمر میں، برکت چاہیے صحت میں، برکت چاہیے اولاد میں. اے اللہ یہ ساری برکتیں ہمیں نصیب فرما، اور مولا کریم پھر ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں بھی نصیب فرما. دل سے کہیں آمین آمین یا رب العالمین. اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے اعزاء اقربا کو، اہل و عیال کو، محبین متعلقین کو، سب محبت کرنے والوں کو، پوری امت کو رمضان المبارک کی مقدس بہاریں، برکتیں اور اس کے انگنت لمحات نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے. صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت و برکت کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ اللہ رب العزت اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے.
मेरे दोस्तों, जो शाबानुल मुअज्जम का महीना है, ये रमजान मुबारक का मुकद्दमा है, ये उसकी तैयारी का पेशखैमा है। आज दुनिया के अंदर बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, खेलों के इवेंट्स होते हैं, सोशल इवेंट्स होते हैं, बिजनेस के इवेंट्स होते हैं। तो उसमें होता यह है कि वो जो इवेंट की जो डेट है, जो महीना तारीख है, उससे पहले कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जिसमें उसके जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो उसकी तैयारी करते हैं, जिसको रिहर्सल कहते हैं या जिसको कंडीशनिंग कैंप कहते हैं। बड़े बड़े कबड्डी के आलमी मुकाबले होते हैं, उससे पहले उस खिलाड़ी को, उस शख्स को 2 से 3 महीने उसको तैयारी करना होती है। दीन इस्लाम खेलों का दीन नहीं है। दीन इस्लाम कहता है ये दुनिया, ये खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं है। असल में अल्लाह के यहाँ वो शख्स कामयाब है जिसका अच्छा ठिकाना है, हुस्नुल मआब है अल्लाह के यहाँ। रमजान मुबारक की तैयारी के लिए ये शाबान का महीना हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुयस्सर फरमाया है। फरमाया कि रजब शहरुल्लाह, जो रजब है ये अल्लाह का महीना है। व शाबान शहरी, और फरमाया कि शाबान मेरा महीना है। व रमजान शहर उम्मती, और रमजान मेरी उम्मत के गुनाहगारों का महीना है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, शाबान का महीना की कदर वो शख्स जानता है कि जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी खास रहमत फरमाते हैं। जरूरी नहीं है कि रमजान में जाकर के इंसान तौबा और इस्तिगफार करे, उसी वक्त इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए, बल्कि शाबान से, रजब से हमें चाहिए कि अपने अमाल का मुहासबा करें, अल्लाह की तरफ आ जाएं। अकाबिरीन उम्मत का, आका करीम सय्यदुल मुरसलीन का, सहाबा इकराम का मामूल ही अजीब था। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम शाबान के महीने में तिलावत की कसरत फरमाया करते थे, क्योंकि रमजान मुबारक का महीना है और वो कलाम इलाही का महीना है, तो उसमें इंसान फितरी तौर पर तिलावत की तरफ लगा होता है। तो शाबान से ही गोया के रमजान मुबारक की तैयारी शुरू कर दिया करते थे। इसी तरह जो उलमाए उम्मत है, अकाबिरीन उम्मत है, सुलहा है, उनका मामूल ये होता था कि रमजान मुबारक से पहले पहले अपने दुनियावी जितने मामलात है उसको निपटा लिया करते थे। किसी के कर्ज का लेन देन का मामला है, किसी का कुछ देना है कि किसी का कुछ लेना है, मुआफ करना है, मुआफी देना है, कर्ज से किसी को रिहाई देनी है, किसी को कोई मोहलत देनी है, तो इन मामलात को पहले ही निपटा लिया करते थे। इसी तरह से ज़कात देनी है तो उसका हिसाब पहले से लगा करके रखते थे, ताकि रमजान मुबारक में इंसान खालिसतन अपने आप को अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु की इबादत के लिए, अल्लाह के यहाँ सर्वसजूद होने के लिए अपने आप को वक्फ कर सके। तो इनसे हमें यह सबक मिलता है कि शाबान का कोई भी लम्हा हमें जाया नहीं करना चाहिए। इस मामले में हमें बहुत ज्यादा केयरफुल और मोहतात रहने की जरूरत है। ये शाबान का महीना वो महीना है कि उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कसरत के साथ रोजे क्यों रखते हैं इस महीने के अंदर? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रजब और रमजान के दरमियान शाबान का महीना वो अहम महीना है कि लोग इसकी अहमियत और फजीलत से बड़े गाफिल रहते हैं। फरमाया कि ये वो महीना है कि जिस महीने में अल्लाह के यहाँ बंदों के अमाल पेश होते हैं, और मैं यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये चाहता हूं कि जिस वक्त मेरा अमाल नामा अल्लाह के हुजूर पेश हो तो मैं रोजे की हालत में हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे दोस्तों, इससे यह भी मालूम हुआ कि रमजान मुबारक से पहले शाबान के अंदर कसरत से रोजे रखना यह भी बहुत बड़ा अमल है। अगर दुनिया में अगर देखा जाए, अगर आपको किसी दोस्त का, किसी अपने भाई बहन का, किसी महबूब का, किसी प्यारे का आना हो, उसका इंतजार हो, तो इंसान के लिए एक एक साथ, एक एक घड़ी, एक एक लम्हा उसको पहाड़ों जैसा बनता है। हम ऐसे कई सारे दोस्तों को जानते हैं जिनके बेटे बिरून मुल्क में रोजगार के सिलसिले में है, जिनके प्यारे भाई बिरून मुल्क रोजगार के सिलसिले में है, और कोई अजीज किसी दूसरे शहर में है। तो जब उन्होंने आना होता है साल 6 माह के बाद, हालांकि फ्लाइट का वक्त तय है, पता है कि फ्लाइट वहां से उड़ चुकी है, लेकिन फिर उसके बावजूद अंदर एक अजीब सी बेचैनी की कैफियत होती है। बार बार फोन हो रहा है, कहां तक पहुंचे, कहां रह गए, कितने बजे है। ये बेचैनी, बेकरारी क्यों है? जिस चीज की इंसान के दिल में मोहब्बत है,
اہمیت ہے، انسان اس کا انتظار کرتا ہے۔ رمضان المبارک کی اہمیت اور محبت کتنی ہے کہ اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرے کلام کا مہینہ ہے، یہ میرے قرآن کا مہینہ ہے، یہ میرے محبوب کی امت کی بخشش کا مہینہ ہے۔ تو کیوں نہ اس کے لیے انسان انتظار کرے، رمضان المبارک کے لیے کیوں نہ کثرت سے تلاوت کا آغاز کرے، کیوں نہ اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھے۔ فرمایا جو رجب کا مہینہ ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور جو شعبان ہے یہ اس کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور جو رمضان المبارک ہے یہ فصل تیار کرنے اور اس کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے اس کا ایک لمحہ بھی میرے دوستوں ہم ضائع نہ کریں۔ فرمایا کہ جو رجب ہے اس کو سمجھے کہ یہ ٹھنڈی ہواؤں کا مہینہ ہے، جو شعبان ہے یہ بادلوں کا مہینہ ہے، اور جو رمضان المبارک ہے یہ اللہ کی رحمت بارش کی طرح برسنے کا مہینہ ہے۔ تو ہم اس کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ کریں۔ باہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، رہ گزر ہے دنیا یہ مستی نہیں، یہ بستی نہیں۔ میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا کوئی بھی لمحہ ہرگز ضائع نہ کریں۔ شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت کے ساتھ ایسے واقعات ملتے ہیں جو علماء امت نے، مورخین نے بیان کیے ہیں۔ یہی شعبان المعظم کا مہینہ ہے کہ اس کی 5 تاریخ کو سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولادت کا دن ہے۔ اسی طرح سے یہی شعبان المعظم کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر تحویل قبلہ جیسا عظیم حکم نازل ہوا۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین شفیع المذنبین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قلب اطہر تھا اس کے اندر قدرتی طور پر جو زیادہ الفت تھی، زیادہ جھکاؤ تھی، وہ بیت اللہ شریف کی طرف تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے اندر یہ خیال رہتا تھا کہ قبلہ ہمارا بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف ہو جائے۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ضروریات اور دعاؤں کو ہی پورا نہیں فرمایا بلکہ محبوب کی چاہت کو بھی پورا فرمایا ہے۔ میرا محبوب جو چاہے گا ویسے ہوگا، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، سب تیروں کو جنت دوں گا پریشان نہ ہو محبوب ہنسی، تو کیا چاہتا ہے میرے نبی ذرا لب تو ہلا سبحان اللہ، ذرا لب تو ہلا سبحان اللہ۔ محبوب جو آپ کی چاہت ہے وہی ہماری چاہت ہے، اگر آپ کی چاہت اس طرف رخ کرنا ہے تو ہماری چاہت بھی یہی ہے۔ تو اس شعبان المعظم کے مہینے میں اور بھی کئی سارے واقعات ہوئے ہیں۔ مسلمہ کذاب دجال کہ جس نے آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آ کر کے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ یہی شعبان کا مہینہ ہے کہ جس میں امت کے مجاہدین نے، حضور کے محبوں نے اور مجاہدین نے، صحابہ اکرام نے اس کو غارت کیا، اس کو جہنم واصل کیا، وہ بھی شعبان کا مہینہ تھا۔ گویا کہ شعبان یہ عقد کا مہینہ ہے، یہ اس افائے عہد کا مہینہ ہے کہ جس میں ہر وہ شخص جو آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین شفیع المذنبین کی نبوت و رسالت، ختم نبوت، ختم رسالت کے اوپر بلا شرط ایمان رکھتا ہے، انکنڈیشنل یقین رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس مہینے میں اس عہد کی تجدید کرے کہ میں آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر غیر مشروط ایمان رکھتا ہوں، اور آئندہ سے میرا اور میرے جاننے والوں کا ایسے کسی شخص سے تعلق نہیں ہوگا جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اوپر جس نے ڈاکہ ڈالا ہے، جو اس پر ایمان رکھتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ مائنس ہو جائے تو اسلام رہتا نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر کمپرومائز کر جائے مسلمان تو وہ مسلمان رہتا نہیں ہے۔ اگر وہ اس کے اوپر سستی کر جائے تو سمجھے کہ اس نے اپنے ایمان کو کس میں ڈال دیا ہے؟ خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ختم نبوت یہ امت مسلمہ کے عقیدے کا بنیادی جز ہے، اور یہ سبق ہمیں خلیفۃ الرسول امام الصحابہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے دیا ہے کہ امت مسلمہ کٹ تو سکتی ہے، تجارتی خسارہ بھی برداشت کر سکتی ہے، ہر طرح کا نقصان برداشت کر سکتی ہے، لیکن آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے اوپر سودا بازی، حضور کی ختم نبوت کے اوپر سودا بازی نہیں ہو سکتی،
किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर उम्मत ने कुर्बानियां दे करके ये अकीदा अपनी अगली नस्लों तक पहुंचाया है। अब हैरान होंगे, आका करीम सैयदुल मुरसलीन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने अतहर में मदनी दौर में इतनी जंगें हुई हैं और उसके अंदर कितने ज्यादा सहाबा इकराम ने जामे शहादत नोश किया है। कुफ्फार के मुकाबले में, यहूद व नसारा के मुकाबले में, मुशरिकीन के मुकाबले में, लेकिन सबसे ज्यादा जो शहादतें हुई है वो खत्म नबुव्वत के काज के ऊपर हुई है, सबसे ज्यादा। बाज रवायत में 700 आते हैं, बाज में 1200 शहादतें आती हैं। 700 उसमें हुफ्फाज़ इकराम थे। वो जो झूठा मुद्दाई नबुव्वत था मुसैलमा कज़्ज़ाब, उसके साथ जंग में 1200 लोग शहीद हुए। और इतने पूरे 10 साला जो मदनी दौर है जिसमें 80 के करीब मुसलमानों ने जंगें लड़ी हैं, इतने शुहदा की तादाद उसमें नहीं है जितने खत्म नबुव्वत के मौजू के ऊपर है। गोया कि ये बतलाना ये मकसूद है कि मुसलमान चाहे वो दुनिया के और किसी गुनाह में, किसी और मामले में वो सुस्ती कर सकता है, बशरी तकाजे के मुताबिक हर मामले में वो सुस्ती कर सकता है, लेकिन खत्म नबुव्वत के ऊपर पहरा देने में वो सुस्ती करे, ये हो सकता नहीं है। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, गर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमा हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा यसरब की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। मेरे दोस्तों, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है। अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा तय्यबा ताहिरा हुमैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये फरमाती हैं कि मा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकमला सियाम शहरिन क़त्तु इल्ला रमज़ान। मैंने कभी नहीं देखा कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने रमजान के अलावा किसी और महीने के पूरे दिनों के रोजे रखे हों। गोया कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम रमजान के महीने के मुकम्मल रोजे, चाहे चांद 29 का हो चाहे 30 का हो, 29 का हो तो 29, 30 का हो तो 30, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पूरे रोजा रखा करते थे। और साथ ही ये फरमाया वमा रअयतुहु फी शहरिन अक्सर मिन्हु सियामन फी शाबान, और शाबान के महीने के अलावा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम किसी महीने में ज्यादा रोजे नहीं रखते थे। गोया के रमजान मुबारक के बाद सबसे ज्यादा रोजे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम शाबान के महीने में रखते थे। इससे मालूम यह होता है कि रमजान मुबारक के बाद सबसे ज्यादा जिस रोजों की अहमियत है वो शाबान के रोजे हैं, और इसका जो स्टेटस है वो है नफली, वो है मुस्तहब। अगर कोई शख्स ये कहता है कि शाबान के अंदर रोजे रखना बिदअत है, तो यह मुतलकन जिहालत की बात है, लाइल्मी की बात है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम कसरत से रोजा रखे करते थे। बिदअत तब होगा जब गैर लाजिम चीज को, गैर वाजिब चीज को, गैर फर्ज चीज को फर्ज समझा जाए, उसको वाजिब करार दिया जाए। उसकी अलामत यह होती है कि ना करने वाले को नकीर की जाए, ना करने वाले को बुरा भला कहा जाए या जा सकता हो। जैसा कि रमजान के महीने में, इस महीने में जो शख्स रोजे में सुस्ती करता है उसको बुरा भला कहा जा सकता है, उसको मलामत की जा सकती है, उसको नकीर की जा सकती है। तो बिदअत की यह अलामत होती है। लेकिन शाबान के अंदर रोजे रखना सवाब की गर्ज से, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत की इत्तिबा की गर्ज से, यह ऐनी इबादत है और बाइसे सवाब है, यह मुस्तहब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नसीब फरमाए, हमें हिम्मत अता फरमाए कि हम शाबानुल मुअज्जम के महीने की सही माने में सही माने में इस महीने की कदर कर सके। उलमाए उम्मत ने इसकी मुतअद्दिद हिकमतें लिखी हैं कि रमजान मुबारक में क्यों कसरत के साथ रोजे रखने चाहिए। फरमाया कि उसकी पहली हिकमत तो यह है ताज़ीम रमजान और रूहानी तरक्की, क्योंकि सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो रवायत है जिसमें उन्होंने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से पूछा अय्यु सौमी अफज़लु बअद रमजान, या रसूलल्लाह रमजान के बाद सबसे अफजल किस महीने के रोजे हैं? तो फरमाया कि शाबानुन लिताज़ीम रमजान, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है। फरमाया कि शाबान के महीने के रोजे रमजान के बाद सबसे अफजल है,
लित्ताज़ीम रमज़ान, क्योंकि इसमें रमज़ान की ताज़ीम नजर आती है कि इंसान रमज़ान की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे फौजी को तरबियत के तौर पर उसको भूखा रखा जाता है, प्यासा रखा जाता है। फौजियों की तरबियत में ये होता है कि उनको उठा करके जंगलों में ले जाते हैं, पहाड़ों में ले जाते हैं, मुख्तलिफ सरकमस्टांसिस में उनको तरबियत दी जाती है ताकि ऐन जंग में, बैटल फील्ड में जो मुश्किलात उनको पेश आए, कभी वो दुश्मन की कैद में चले जाए और उनको भूखा प्यासा रहना पड़े, तो हर चीज की ट्रेनिंग उनके अंदर हो और वो अच्छे तरीके से उन मुश्किलात को बर्दाश्त कर सके। तो इसी तरह से रमजान मुबारक के अंदर यकदम से इंसान के ऊपर भूख आ जाए, प्यास आ जाए, तकलीफ आ जाए और उसके लिए वो तैयार ना हो, उसको ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, उसके लिए मुश्किल होगा। फिर वो तरह तरह की बातें सोचना शुरू कर देगा कि मैं मुशक्कत में क्यों पड़ गया हूं। इसलिए शाबान के महीने से अगर इंसान उस ट्रेनिंग का आगाज कर दे, अगर वो रोजे रखना शुरू कर दे, ताकि रमजान मुबारक में जाकर के उसका बदन, उसका मैदा, हर चीज भूख के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। दूसरी जो हिकमत है वो ये है कि अल्लाह की तरफ इस शाबान के महीने में अमाल उठाए जाते हैं। जब अमाल उठाए जाते हैं तो हर इंसान चाहेगा कि जिस वक्त उसका अमाल नामा अल्लाह की बारगाह में पेश हो और उसके बारे में फैसला हो कि अगले साल फला शख्स ने मरना है, फला शख्स ने पैदा होना है, इस तरह के की फैसले इस महीने में किए जाते हैं, तो हर इंसान चाहेगा कि उसका अमल जब अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो वो किस हाल में हो, रोजे की हालत में हो, क्योंकि रोजा अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। आप याद रखिए कि अल्लाह को हर वो नेक अमल ज्यादा पसंद होता है जो जितना सीक्रेट रखा जाए, जितना खुफिया रखा जाए। जितनी भी इबादत है उनका स्टेटस, उनके दर्जा बड़ा बड़ा है, लेकिन हर एक इबादत के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मामला होता है रियाकारी का, जिसमें मखलूक देख रही होती है। नमाज सबसे अफसल अमल है, लेकिन इसमें रियाकारी की एक सूरत यह है कि नमाज बा जमात को सबसे ज्यादा अफसल कहा गया है। खुद तरगीब दी गई है कि लोगों के सामने आकर के नमाज पढ़ो। अब इसको खुफिया नहीं रखा जा सकता। हज है, उसमें तो पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे होते हैं, खुफिया कैसे रखेंगे उसको, नहीं खुफिया रख सकते। ज़कात है, उसको इंसान जितना भी खुफिया रखे, कम से कम दूसरे बंदे जिसको दे रहा है उसके इल्म में तो आ गया कि ये खर्च कर रहे। सिर्फ और सिर्फ रोजा ऐसा अमल है कि जो इस तरह से खुफिया रखा जा सकता है कि इंसान और अल्लाह के दरमियान वो मामला होते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, शाबान के महीना ये बेहतरीन वो महीना है कि जिसमें रमजान मुबारक की तैयारी की जा सकती है। एक हिकमत उलमा ने इसके अंदर ये लिखी है कि जो अय्याम बीज होते हैं, अय्याम बीज से मुराद ये है कि रोशन दिन। अय्याम अरबी में योम की जमा है जिसका मतलब दिन होता है। बीज बयास से निकले है, बयास का मतलब रोशन और सफेदी होता है। अय्याम बीज हदीस पाक के अंदर आते हैं कि हुजूर पाक अलैहि सल्लम हर महीने के जो दरमियाने दिन है जिनको अय्याम बीज कहा जाता है, यानी चांद जिन दिनों में ज्यादा रोशन होता है, 13, 14 और 15, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इन अय्याम के रोजा रखा करते थे। अम्मा जान फरमाती हैं, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, कि बाज़ दफा सफर की वजह से या जियाफत की वजह से या किसी और उज़र से अगर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ये रोजे ना रख सकते तो शाबान के अंदर जितने रोजे इकट्ठे होते थे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम सारे के सारे रखा करते थे। और अम्मा जान का जाती मामूल ये था कि चूंकि बकिया पूरे साल में उनके जिम्मे जो रोजे होते थे या जो नफली रोजे उन्होंने करने होते थे वो नहीं रख पाती थी, क्योंकि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में मसरूफ होती थी। औरत को ये इजाजत नहीं है कि वो नफली इबादत कर सके जब तक कि उसका खामद उसको इजाजत दे, क्योंकि खामद का हक उसके लिए मुकद्दम है। आजकल बाज़ दफा पता चलता है कि कई सारी औरतें जो हैं वो नजर, न्याज और नफली इबादत इसमें बहुत आगे होती हैं, लेकिन खामद की खिदमत में सुस्ती करती है। फरमाया याद रख लीजिए कि 4 लोगों पर जन्नत आशिक रहती है। आशिक रहने का मतलब यह है कि उस के दरमियान और जन्नत के दरमियान फासला सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, मौत का होता है। उन 4 लोगों में एक वो नौजवान जो ऐसी सच्ची तौबा करे, जो एक अरसे तक एक गुनाह में मुब्तला था, लेकिन उसने अब उस गुनाह से ऐसी तौबा कर ली कि अब उसका उस गुनाह की तरफ जाना इस तरह से नामुमकिन है जिस तरह से जानवर के थनों में से दूध निकल आए तो उस दूध का उस थन में जाना नामुमकिन होता है। फरमाया कि ऐसे तौबा करने वाले शख्स पर जन्नत आशिक रहती है।
اور دوسرا جو شخص مطیع الوالدین اپنے والدین کا فرمانبردار ہو اس پر بھی جنت عاشق رہتی ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو کثیر العیال ہو، جس کے ڈپینڈنٹس زیادہ ہوں، بچے زیادہ ہوں، لیکن اس کے جو ریسورسز ہیں، انکم ریسورسز ہیں، وہ محدود ہوں، لیکن وہ شخص اپنے ساتھ یہ کمٹمنٹ کرتا ہے کہ میں محنت زیادہ کر لوں گا، اپنی بوڑھی کمر کے اوپر بوجھ مجھے زیادہ اٹھانا پڑے وہ میں اٹھا لوں گا، میں زیادہ بھاگ دوڑ کر لوں گا، لیکن میں نے اپنے گھر لقمہ حلال لے کے جانا ہے جس پر کسی اور کا حق متعلق نہ ہو۔ فرمایا کہ ایسے شخص پر جنت عاشق رہتی ہے۔ اور چوتھی وہ عورت کہ جس کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا خامد اس سے راضی ہو، فرمایا کہ اس پر جنت عاشق رہتی ہے۔ تو میرے دوستو یہ بڑا اہم ہے کہ شعبان کے مہینے کی قدر کرنا۔ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے تو رب العزت اس سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ بخشش طلب کرنے کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کی راتیں ہیں۔ ان دنوں کو، ان راتوں کو قیمتی بنائیے، خاص طور پر ہمارے جو حالات ہیں، ہمارے ملک کے حالات ہیں، خدا کے لیے ہم سب کو کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاست دانوں کو گالیاں دینے سے، پارٹیوں کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں بدلے گا، حالات نہیں بدلیں گے جب تک کہ ہم میں سے ہر شخص صدق دل سے اللہ سے توبہ نہ کر لے۔ اللہ سے توبہ کریں گے جس طرح قوم نوح کے لیے اللہ نے یہ شرط رکھی تھی کہ اجتماعی توبہ کریں، اجتماعی استغفار کریں، کیونکہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ جو شخص ریڑھی پہ بیٹھ کے، دکان پہ بیٹھ کے، ڈھابے پہ بیٹھ کے 100 200 500 کمانے والا شخص اگر وہ کرپشن کر رہا ہے، وہ ناجائز منافع کما رہا ہے، وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، وہ لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، تو کیا اس کو وزیر اعظم نے یا اوپر سے کسی جج نے تو آ کے نہیں کہا کہ تو یہ کر؟ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو ہم میں سے ہر شخص کو اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یقین مانیں کہ حالات بہت سخت ہیں۔ ہمارا ملک، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہمارا ملک اس وقت انٹرنیشنل عالمی اداروں کے سامنے، ان مشرکین یہود و نصارہ کے سامنے کہ جن کے لیے ہم نمازیں پڑھ کے بڑوں سے بد دعائیں سنتے آ رہے ہیں، اللہ ان کو تباہ کر دے، برباد کر دے، اس وقت آپ کا ملک جو کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، کہ جس کی بنیادوں کے اوپر ہزاروں ماؤں بہنوں بیٹیوں کا خون شامل ہے، ہزاروں شہداء کا خون شامل ہے، کہ ہم کلمہ توحید کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ آج آپ کا ملک حالت سجدہ میں ہے۔ سجدہ صرف پیشانی کے ٹیکنے کو نہیں کہتے، آپ کا ملک حالت سجدہ میں ہے۔ یہ معاشی حالات کی وجہ سے اللہ سے مانگیے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔